लोग ऐसे हैं कि जो सफ़र कर कर के, भक्ति कर कर के, नाम सिमरन कर कर के और मंजिल तक पहुँचते हैं, पर खबर वही देंदे ने जो खबर अवतार ते पैगंबर देंदे ने। बस दोवां विच फर्क इतना है कि एक दी अख खुलदे सार ही रब दी गोद महसूस हुई और दूजियां ने सफ़र कर कर के, मेहनत कर कर के, भगती कर कर के पहुँचे ने। उन्होंने कहते ने भगत जन, ये भगत हैं। जो 15 भगतां दे बोल हैं गुरु ग्रंथ साहिब विच, इन्होंने साधना कर कर के, भगती कर कर के पहुँचे ने। तीजा वर्ग उन्हों का है जो संगत तां करते हैं, गुरु घर विच आउंदे हैं, मंदिर मसीत जाते ने अपने अपने धर्म के मुताबिक, पर उन्होंने कोल अद्धी श्रद्धा है और अद्धी शंका है। कदे कहते ने रब है, कदे कह देंदे ने पता नहीं रब है भी जा नहीं है। कदे श्रद्धा, कदे शंका, कदे श्रद्धा, कदे शंका। गुस्ताखी माफ कहते ने ये तो एको ही स्थान ते घूमते रहते ने, एक कदम अगां वल एक कदम पिछां वल, एक कदम अगां वल एक कदम पिछां वल, उत्थे दे उत्थे खड़े हुए ने। एक चौथा वर्ग होर भी है, वो केड़ा कि जिहड़ा वर्ग हर एक नूं पुछदा जरूर है, सिमरन किवें करना चाहिए है, नाम किवें जपना चाहिए है, पाठ किवें करना चाहिए है, समाधि किवें जोड़नी चाहिए है, सारी जिंदगी पुछदे ही रहंदे ने, पुछदे ही रहंदे ने, पर करदे कुरदे कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बस पुछना ही उन्हां दा एक मनोरथ रह जाता है, पुछना। तो कई बार मैं अर्ज करना कि जदों मनुख नूं भुख लगी होवे तो रोम रोम मनुख दा रोटी दी मंग करदा है। रोम रोम भुख लगी है। ते जदों मनुख नूं प्यास लगी होवे रोम रोम पानी दी मंग करदा है, पानी चाहिदा है, पानी चाहिदा है। जरा उसनों कह देना तू जपजी साहिब पहला कर ले, पानी बाद विच पी लेना, उसने कहना गुस्ताखी माफ, जपजी साहिब तुसी पढ़ो, मैनू पानी पिलाओ, पहला पहला पानी चाहिदा है। शरीर मंग करदा पिया। जदों शरीर रोटी दी मंग करदा पिया है, रोटी उहदे सामने होवे, हुण आप जी दसो किहड़ा बंदा किस नूं पुछदा है कि मैं हुण रोटी किवें खावां? कोई नहीं पुछदा। भुख लगी है, खाई जा रहा है, खाई जा रही है, भुख लगी है। हूबहू उसी तरह जदों परमात्मा दी भुख लगी होवे, नाम सिमरन दी भुख लगी होवे, कोई मनुख नहीं पुछदा कि मैं हुण किवें जपां, किवें मैं ध्यान करां। पुछण दी लोड़ ही नहीं पैंदी। रोम रोम तो आवाज़ उठदी है, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु, रोम रोम तो रोम रोम। पुछण की लोड़ ही नहीं पैंदी। जे किधरे कोई पुछ रहा है सिमरन किवें करां, उन्होंने पुछ के देखना कि जदों भुख लगी होवे तो किस नूं पुछदा है मैं रोटी किवें खावां। प्यास लगी होवे किवें पुछदा है कि मैं पानी किवें पीवां। आप जी नूं खबर है क्योंकि मैनू किसी ने एक सवाल किया सी, बहुत ही गहरा सवाल। कहन लगे ज्ञानी जी एक छोटा जिहा बच्चा है, उहदा हाले जन्म होया है, उसनों कुछ भी पता नहीं है, ना उसनों अपने तन की खबर है, ना उसनों अपनी माँ की खबर है, ना अपने पिता की खबर है, कुछ भी खबर नहीं है। पर एक खबर उसनों जरूर है कि मेरी जिहड़ी खुराक है वो माँ के शरीर के किहड़े हिस्से विच है, बच्चे नूं खबर है। हाले एक दिन का बच्चा है, एक दिन की उम्र है।
ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ, ਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਘਣਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੰਘਣਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ, ਖਬਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਰੋਟੀ ਕਿਵੇਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਮਸ਼ਕੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬੱਚਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਂ ਨੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਪੁੱਤਰਾ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਹੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਭੋਜਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮੀ ਕੱਢਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਛਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਇਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਇਹ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਲਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਔਰ ਪਿਆਸ ਲਗਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡ ਭਾਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਚਿਹਰਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਤਨ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਰਤਨ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ ਅਮੀਰ ਖੁਸਰੋ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਤਾਨਸੇਨ ਵੀ ਸੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ। ਔਰ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਫੈਲ ਤਾਨਸੇਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਤਾਨਸੇਨ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਹਰੀਦਾਸ, ਜੋ ਕਿ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਮਥੁਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਹਰੀਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸੀ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਹਰੀਦਾਸ ਨੇ, ਹਰੀਦਾਸ ਤੋਂ ਤਾਲੀਮ ਲਈ ਸੀ ਤਾਨਸੇਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐ ਤਾਨਸੇਨ, ਤੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਗਾਇਕੀ ਫਿੱਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ
कि कदे तू अपने गुरु की गायकी भी मैंने सुना, तेरा गुरु किस तरह गाता है उसकी गायकी मैंने सुना। तानसेन हंस पिया और कहन लगे, बादशाह सलामत, मेरे गुरु की गायकी तू नहीं सुन सकता है। उसका कारण यह है कि मैं गा सकता हाँ तेरे हुक्म ते, उसनों किसी के हुक्म की परवाही नहीं आती। ਉਹਦਾ जी करता है अद्धी रात ਨੂੰ उठ के तो शुरू कर देता है गीत संगीत, अकेला बैठा होंदा है। जदों जी करता है संगीत छिड़ देंदा है, जदों जी करता है सुत्ता रहिंदा है। तो उन्होंने आप जी के हुक्म की भी परवाह नहीं है। अकबर कहता है, तानसेन फिर एक गल दस मैनू, जे उसकी गायकी सुननी होवे तो की करना पेगा। तो तानसेन कहता है, एक काम करना पेगा। जिथे मेरे गुरु हरिदास की झोंपड़ी है उहदे नाल ही असीं छिप के बैठ जाते हाँ, जद वो गाएगा सुन लेना। फिर वो कद गाउंदा है, कल परसों अज कोई पता नहीं है। कहने लगे ठीक है। अकबर बादशाह ते तानसेन दोवें ही जाके छिप के बैठ जाते हैं, छिप के बैठ जाते हैं। और अद्धी रात का वक्त होंदा है, हरिदास अपनी गायकी शुरू करता है। ध्यान देना, फिर मैं मूल शब्द ते आउना। जदों हरिदास ने गायकी शुरू की थी, अकबर बादशाह रो पिया। तानसेन एक ही है, ये तेरा गुरु है? हाँ महाराज, मेरा गुरु है। चंगा, चलते आओ महलों विच। अकबर ने एक शब्द भी नहीं बोलिया, एक अल्फाज भी नहीं बोलिया, और अपना सफ़र पूरा किया। जो महलों ते जान लगे, पौड़ियां ते चढ़न लगे, तो पौड़ियां ते चढ़दियां चढ़दियां अकबर बादशाह कहता है, ऐ तानसेन, एक गल दस मैनू, तेरी गायकी दे विच और तेरी गुरु की गायकी विच इतना अंतर क्यों है? तेरी गुरु की गायकी दे सामने तेरी गायकी फिक्की है, इतना फर्क क्यों है? तो तानसेन ने की जवाब दिता? कहने लगे, महाराज फर्क तो होना ही होना है। मैं गाउंदा हाँ तैनू खुश करने वास्ते, मेरा गुरु गाउंदा है उन्होंने खुश करने वास्ते। बस इतने जी गल है। मेरी गायकी इसे करके फिक्की पै जाती है कि मेरा ख्याल रहता है कि जितनी गायकी चंगी होवेगी इनाम उतना चंगा मिलेगा। और मेरा गुरु गाउंदा है कि परमात्मा ने उहदियां जेबां पहलां ही भर दित्तियां ने, वो शुकराने के तौर पर गांदा है, धन्यवाद के तौर पर गांदा है। तो मैं अर्ज करा, जदों भी नितनेम करो, जदों भी पाठ करो, जदों भी सिमरन साधना करो, ये धारना रख के कि शुकराने वजों कर रहे हैं, धन्यवाद वजों। वह आनंद फिर होर देखना, वह आनंद कुछ हो रहा। धन गुरु नानक साहिब महाराज इस पावन बोल विच जगत नूं एक संदेश देंदे ने। संदेश की कि मनुख दे जीवन विच जिहड़ी मंजिल है, जिस मंजिल ते पहुँचना है, उस मंजिल की खबर होनी चाहिए। मेरी मंजिल की है, मेरा टारगेट की है, मेरा निशाना की है। जे मैं आप जी नूं पुछ लवां, आप जी की मंजिल की है, आप जी क्यों आए हो जगत विच, तो गुस्ताखी माफ़ कईयां नूं तो पता भी नहीं है क्यों आए हैं। मैं एक बीबी नूं सवाल किया, सवाल ये किया कि तुसी इतने पढ़े लिखे हो, तुसी टीचर हो, मैनू एक सवाल का जवाब दवो, रब ने सानू रूहे ज़मीन ते क्यों भेजे, असी क्यों आए हैं?
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁੱਟੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਬਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ, ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਸੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੋ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਪੱਛਮ ਉੱਤਰ ਦੱਖਣ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ: ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਖਬਰ, ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ, ਮਾਰਗ ਦੀ ਖਬਰ। ਜੇ ਮਾਰਗ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੇ ਮਾਰਗ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਹੜੇ ਸਰੋਤੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਕਿਸਮ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਘੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੰਟਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਹੰਟਰ ਦੀ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਰੁਕਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੰਟਰ ਦੀ ਮਾਰ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ 2 ਕਦਮ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹੰਟਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਘੋੜੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਬਸ ਕੇਵਲ ਹੰਟਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੋੜੇ। ਔਰ ਚੌਥੀ ਕਿਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਧੁਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਆਪ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ ਇਹ ਦੱਸੋ? ਜੋ ਹੰਟਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਚੋਟ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਹੰਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰਟਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਮਕਸੂਦ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਣ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ। ਮੂਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਲ ਨਿਧ। ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਾਣੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਐਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਰੋਟੀ ਔਰ ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਪਾਣੀ। ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਦੌਲਤ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਰੂਪ। ਰੂਪ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਪਿਆਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਰੂਪ ਵੇਖਾਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਮਾਫ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਭੁੱਖ ਕਦੇ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤਨੀ ਹੀ ਦੌਲਤ ਪਈ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਭੁੱਖ ਮਿਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਿਟਦੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਨੀਲ ਨਦੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਮਿਸ਼ਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀ ਹੈ ਨੀਲ ਨਦੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸੈਨਿਕ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਸੀ, ਤਲਵਾਰ ਸੀ। ਲੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਬਾਹ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਨਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਜੇਤਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਧਾਰਨਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੀਲ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੁਕਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਹਰਕਤ ਵੇਖੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹਨ ਫੂਲ ਮਾਲਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾੜਾ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡਾ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਫੂਲ ਮਾਲਾ ਪਾਈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸਜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਲੁੱਟਣਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਭ ਕੁਝ। ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਸਿਦਕ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਛਕਾਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚੰਗਾ, ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਥਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੌਧਰੀ। ਥਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਖਾਓ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ, ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਥਾ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ।
और ये जो शब्द हैं, शब्दां की चोट इतनी गहरी होंदी है, इतनी गहरी होंदी है कि किसी न किसी मौके ते किसी न किसी वक्त वो शब्द चेते आ जाते हैं। ये ना समझ लेना कि ये कथा असी भुल जावांगे, मनुख भुल ही नहीं सकता। शब्द कदे गवाचदे नहीं, क्योंकि शब्द खला विच मौजूद रहंदे ने, मौजूद रहंदे ने, मौके ते याद आ जाते हैं। फलाने बंदे ने ये गल आखी सी मौके ते। एक मैं गल ये नाल होर जोड़ देवां, क्योंकि मैंने भुल जाएगी गल फिर। जो असी बोल बोलते हाँ, भावें चंगे बोल होण भावें मंदे बोल होण, किसी नूं भी असी बोल बोले ने, भावें चंगे बोल बोले ने भावें मंदे बोल बोले ने, वो बोल इस खला विच मौजूद रहिंदे ने। वो बोल कदे खत्म होंदे ही नहीं, शब्द कदे मिटदे ही नहीं। और वो शब्द आप जी का पिछा करते हैं। जे चंगे बोल बोले हैं, वो चंगे बोल आप जी का पिछा करनगे। मंदे बोल बोले हैं, वो भी आप जी का पिछा करनगे। चंगे बोल आप जी नूं सुकून देणगे, मंदे बोल आप जी नूं तकलीफ देणगे, पर खला विच मौजूद रहंदे ने। और जिन्हां दे प्रति माड़े बोल बोले गए ने, उन्होंने तो बोल कबूले ही नहीं। उन्होंने कह दिता मैं तेरे बोल कबूले ही नहीं। जे उसने नहीं कबूले, वो बोल आप जी दे आले दुआले घूमते रहणगे सारी जिंदगी, सारी जिंदगी। चंगे बोल भी, मंदे बोल भी। तो बुजुर्ग माई ने जो वो थाल सजा के सामने रखिया, कहने लगे महाराज भोजन छको। सिकंदर ने उस थाल का कपड़ा हटाया और उस थाल नूं देखदा रहा, देखता रहा। रो पिया सिकंदर। रोंदे होए की कहंदा है पिंड दे चौधरी नूं, ये की है, एक कटोरी विच की है, दूजी कटोरी विच की है, ते थाल विच की है। फकीर कहंदा है महाराज एक कटोरी विच हीरियां दी सब्जी है, हीरे, दूजी कटोरी विच मोतियां दी सब्जी है। और जिथों तक रोटी की गल है, रोटी की थां ते असी 5-6 टुकड़े सोने दे पाए ने ते 5-6 टुकड़े चांदी दे पाए ने। छको, छको महाराज। सिकंदर कहंदा है हीरियां दी सब्जी कदे किसी ने खाधी है? भुख मिटांदी है हीरियां दी सब्जी? ये सोने दे टुकड़े किसी दी भुख मिटांदे ने? तो पिंड दा चौधरी कहंदा है महाराज जे किधरे रोटी दे नाल भुख मिटदी होंदी तां तेरे मुल्क विच बहुत रोटियां सन, इत्थे धक्के खाण दी लोड़ ही नहीं सी। फिर जे भुख ही मिट गई होंदी रोटी नाल, इत्थे आण दी लोड़ ही नहीं सी तैनूं। सिकंदर कहंदा है हुण वापस चलो, वापस चलो। समझ आ गई, शब्द दी चोट लगी है। वाकई कितना भी सोना आप जी दे कोल पिया होवे भुख नहीं मिटाएगा। कितने भी हीरे मोती पए होण वो भुख नहीं मिटा सकते, प्यास नहीं मिटा सकते। तो मनुख की जिहड़ी प्यास है, तृष्णा है, वो किवें मिटेगी? किवें मिटेगी? क्योंकि एक गल होर चेते रखना, क्योंकि जदों कोई मनुख रूहे जमी तो रुखसत करता है, चला जाता है, असी अरदास करते हैं। और अरदास दे बोल की होंदे ने? महाराज सदीवी लई उन्होंने अपने चरनां नाल जोड़ के रखना, 84 दे गेड़े तो बचावना, असी अक्सर कहते हैं। तो एक संत कहंदा सी तुसी तां अरदास कर छड्डी, लेकिन उन्होंने भी तां पुछ के वेखो मुक्त होना भी चाहुंदा है जां नहीं, उन्होंने भी तां पुछ के देखो। ये हकीकत है। क्यों? क्योंकि उहदे कोल तृष्णा है, वो मुकत नहीं होना चाहता। उहदे कोल प्यास है। साहिब कहंदे ने कि ये जिहड़ी प्यास है यही मनुख नूं वार वार खिंच के लिआंदी है, वार वार खिंच के लिआंदी। किसी नूं धन की प्यास है, वो प्यास खिंच के लिआंदी है।
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਜਨਮ, ਫਿਰ ਜਨਮ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ। ਵਾਸਨਾ ਬੱਧਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਵਾਸਨਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦਾ, ਧਿਆਨ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਾਸਨਾ ਖੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ। ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਚਾਹਤ। ਚਾਹਤ ਹੈ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ। ਔਰ ਚਾਹਤ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਝਗੜੇ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹਤ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਮਿਟੀ, ਮਨੁਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਜਿਸਕੋ ਕਿਛ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਆਚਾਰੀ ਰਜਨੀਸ਼ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਓ। ਔਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਹੱਸੋਗੇ, ਜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗੀ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਰੋਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਕੇਲਾ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਬੂਹਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਕੇਲਾ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਹੱਸੋਗੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਸੇਗੀ, ਔਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਰੋਵੋਗੇ ਅਕੇਲੇ ਹੀ ਰੋਵੋਗੇ, ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਕਦੇ ਵੀ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਨਮ ਕਰਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ? ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਬੋਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੋਲ ਇਹ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਨੌਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਐਸੇ, ਇਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁਗਤੀ ਦੱਸੋ ਜੋ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਗਤੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਬੁਲਾਓ।
ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ। ਔਰ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੁਰੀਲੇ ਕੀਰਤਨ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੂਲ ਪੰਕਤੀ ਤੇ ਆਣਾ। ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਗਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਸਰਗਮ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿਵੇਂ? ਸਾਰੇ ਕੀਰਤਨੀ ਸਰਗਮ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰਗਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਸਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ। ਸਰਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਾ ਅੱਖਰ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਆਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਗਮ ਦਾ ਗੱਗਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਮਾਂ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਧੁਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਪਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਧਾ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧੀਰਜਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨੀ ਅੱਖਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਮਰਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਗਮ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਲੋ ਭਲੋ ਰੇ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਣ, ਚੰਗੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਹੋਣ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਕੜੀ ਹੈ। ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਈਏ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਸੰਗਤ ਬਹੁਤੀ ਆਏਗੀ। ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਮਨੋਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਮਨੋਤ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਾਧਕ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਮਨੋਤ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਸ਼ਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ? ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 6 ਮਹੀਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਸੇਵਕ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਸੰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧਕ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁਰਖਾ ਹੱਸਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੰਤ ਨੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ 6 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੱਸਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਰਮਜ ਹੈ, ਗਹਿਰੀ ਰਮਜ ਹੈ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਧੋਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਾ। ਜੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਧਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਕਥਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਧਕ ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਐਸਾ ਸਕੂਨ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਧਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੰਗ ਹਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇਂ, ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ, ਬਾਝ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਬੋਲ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖੋ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੇ, ਬਾਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਗਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜਲ ਨਿਧ ਕਾਰਨ ਤੁਮ ਜਗ ਆਏ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਪਾਹੀ ਜੀਓ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਬੈਠ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ? ਹੁਣ ਇਹ ਕਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ, ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਿਓ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਕਰ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆਣ ਨਿਸਾਰਿਓ, ਖਿਸਰ ਗਇਓ ਭੂਮ ਪਰ ਡਾਰਿਓ। ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭ ਕਰਨੇ ਹਾਰੇ, ਕਰਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੋਸ਼ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਦ ਮੋਹ ਲਾਦੀ ਅਹੰਕਾਰੇ। ਮੈਂ ਸਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਸੀ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਛੋਡੋ ਵੇਸ਼ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ। ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ। ਪਖੰਡ ਬਣਾ ਕੇ, ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਸਾ ਸਕਦੇ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਧੋਖਾ ਕਰਕੇ। ਵੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਪਟ ਕਰਕੇ, ਛਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੰਗਲਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖਾ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਕਿਵੇਂ ਦੇਵੋਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮੀਰ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੋਲਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧੀਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ,
ਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਖੰਡ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ ਧਨ ਕਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ। ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਰੂਪੀਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਰਨਗੇ ਮਨੁੱਖ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਬਰਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ, ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, 2 ਰੁਪਏ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਲਾਕਾਰ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਾ ਹੈ। ਕੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ, ਪਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬੋਲ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਗਈ। 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਚਲੋ, ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ, ਵਜ਼ੀਰ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ, ਸੰਤ ਕੋਲ ਵੀ ਚਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਕੀਰ ਮਿਲ ਪਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦੇਣਾ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਤ ਬਚਨ। ਥੋੜੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਮਾਧੀ ਜੋੜ ਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਇਸੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਕੀਰ ਇਹ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਂ ਜੀ, ਸੰਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁਹਿੰਮ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਥਾਸਤੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿੱਤ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਸ ਸੰਤ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਥਾਸਤੂ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਭੇਂਟ ਕਰੋ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਉਸ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੰਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਔਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਉਹ ਸੰਤ ਹੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ, ਮੈਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਥਾਲ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ ਬਹੁਰੂਪੀਆ ਜੋ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋ ਪਿਆ।
ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਇਹ ਹੀਰੇ ਦਾ ਥਾਲ ਇਹ ਤੇਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਬੋਲ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਬਹੁਰੂਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਖਾਲੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀਰੇ ਵਾਪਸ ਲਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਰੂਪੀ ਪਿਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਬਾਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਲੈ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਰੱਬੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਤ ਦੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਠੱਗੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰੋ ਪਿਆ ਔਰ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਥਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਹਕੀਕਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਛੋਡੋ ਵੇਸ਼ ਭੇਖ ਚਤੁਰਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਇਹ ਫਲ ਨਾਹੀਂ ਜੀਓ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਦੁਚਤੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਤੀ ਜਾਗਨ ਕਰਨ ਇਬਾਦਤ, ਰਾਤੀ ਜਾਗੇ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤਨਾ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ। ਭੌਂਕਣੋਂ ਮੂਲ ਬੰਦ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੌਂਕਾਂਗੇ ਭਾਵੇਂ ਚੋਰ ਆ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤਾ। ਭੌਂਕਣੋਂ ਬੰਦ ਮੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਖਸਮ ਆਪਣੇ ਦਾ ਦਰ ਨਾ ਛੋੜਨ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਜਣ ਜੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੱਤਾ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਫਾਦਾਰੀ। ਔਰ ਭੌਂਕਣੋਂ ਬੰਦ ਮੂਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਭੌਂਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਚੋਰ ਆਏਗਾ ਭੌਂਕੇਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵਸਤ ਵਿਹਾਂਜ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਲੈ ਗਏ ਕੁੱਤੇ ਤੈਥੋਂ ਉੱਤੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਜੀ ਕੁੱਤੇ ਲੈ ਗਏ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਥਾ ਸ਼ਰਵਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਣਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲਵਰ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਥਾ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੰਗਰ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਸਰਬਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਨ ਕਰੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।